우리 대한민국을 사랑하시면 두 손 들고 아멘. 예수님 사랑하시면 두 손 들고 아멘. 우리와 늘 함께 계시는 보혜사 성령님을 사랑하시는 분들은 두 손 들고 아멘. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 그리고 밤잠도 주무시지 아니하시고 이 자리에 와 계시는 해외 동포 여러분, and all the Korean compatriots watching these events on YouTube channels, 우리 조국 대한민국은 하나님이 지키고 사랑하시고 오늘까지 붙들어 오셨습니다. this country, the Republic of Korea, has been so much blessed by God, and He's the one who has sustained this country so far. 그러므로 대한민국과 공산주의는 공존할 수가 없습니다. Therefore, we have to say that the Republic of Korea and the communism cannot coexist. 그리고 예수 그리스도의 복음과 공산주의도 결코 공존할 수 없습니다. And the gospel of Jesus Christ and communism cannot coexist either. 누구 하나는 죽어야 되는 것입니다. It's a battle in which either one of them has to die. 교회가 죽든지 공산주의가 죽든지 주사파가 죽든지 둘 중에 하나는 죽어야 되는 것입니다. Whether that being the church or that being the communist ideology, either one of them must be put to death. 주사파와 교회는 공존할 수가 없는 것입니다. Jewish ideology and the church cannot coexist. 문재인 대통령은 지금 대한민국을 공산주의를 만들려고 미쳤습니다. 지금 President Moon Jae-in is set on communizing this nation. 얼마 전에 사퇴한 조국의 석사학위 논문을 제가 보게 되었는데 I had a chance to examine Cho-guk's dissertation thesis in which he said for his masters. 소비에트 연방 형법에 관한 연구란 제목이었습니다. That was a research concerning Soviet Union's constitution and the federal system. 저는 조국의 논문을 보는 즉시 그 자리에서 뒤로 쓰러질 뻔했습니다. I was almost shocked to death after reading Cho-guk's thesis for his masters. 얼마나 충격을 받았는지, How much I was shocked. 저런 인간이 어떻게 대한민국에 살 수 있었느냐 하는 것이었습니다. My shocking point was that how can a person like that could have lived in this country? 그 논문의 전체 내용을 한마디로 말씀을 드리면 To encapsulate the contents of the thesis is that 결국은 대한민국을 공산주의 만든다는 바로 그 내용이었습니다. his ideas was all about communizing this country. 그리고 공산주의를 만들기 위해서 한국 교회는 없애버려야 된다. 간단하게 말하면 그 내용이었습니다. And to recap, he said, we have to demolish the Korean church to communize this country, the Republic of Korea. That was the gist of the thesis. 왜 문재인이가 조국을 그렇게 고집했는지를 이유를 알게 되었습니다. Now we got to realize why Moon Jae-in was so desperate to appoint Cho-guk as the Minister of Justice. 제가 이 집회가 모일 때마다 항상 보여주는 영상 그대로 Whenever I gather people, we used to watch a video clip. 아직도 많은 국민들이 본질을 깨닫지 못하기 때문에 Still, there are a lot of Koreans who have not acknowledged the point of all these issues. 여러분들에게 다시 한번 보여드리겠습니다. That's why I have you rewatch this video clip. 이것을 정확히 봐야 대한민국의 오늘날 대한민국을 해독할 수 있습니다. You have to watch and watch this again, over and again, to decode what is happening right now in this country. 대한민국이 도대체 어디서 왔으며 Where does this country come from? 지금 어디에 서 있으며 Where are we standing right now? 앞으로 어디로 가려고 하는가? And where we are heading for in the future? 문재인은 평창 동계올림픽에서 In the Pyeongchang Winter Olympic Games opening ceremony, 미국의 펜스 부통령을 불러놓고 American Vice President Mike Pence was invited. 일본의 아베를 불러놓고 And Japanese Prime Minister Shinzo Abe was there. 북한의 김영남을 불러놓고 And Kim Young-nam 전 세계 지도자들을 다 앞에 앉혀놓은 자리에서 from North Korea and all the leaders of the world was gathered there. 인간으로서는 해서 안 될 말을 했던 것입니다. And utter something that was unspeakable for a human being. 여러분 다시 한번 이 말을 듣고 깊이 생각해 보기를 바랍니다. We have to think about deeply after watching this video clip again. 자, 들어보시겠습니다. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는
한국의 사상가 신영복 선생은 자, 내가 존경하는 한국의 사상가 신영복이라는 놈이 어떤 놈인가? 여기에 대해서 한국에서 제일 잘 아시는 분이 김문수 지사님입니다. 제가 잠깐 모시겠습니다, 여러분. 자, 토크를 한번 해보겠습니다. 지사님, 예, 그 신영복이라는 인간이 어떤 인간입니까? 신영복이는 여러분 아시는 것처럼 김일성의 지령을 받아 건설된 대한민국의 지하 혁명당, 이 대한민국을 폭력 공산혁명으로 전복시키고자 하는 반국가단체, 국가를 뒤집어 엎으려고 하는 반국가단체의 수괴로서 대한민국에서 무기징역을 살다가 가짜 전향서를 쓰고 20년 20일 만에 나온 간첩이 그냥 간첩이 아니라 대한민국을 폭력혁명으로 뒤집어 엎고자 한 자로서 이 자는 절대로 전향한 것이 아니다고 말지 언론에 계속적으로 인터뷰하면서 성공회 대학에서 빨갱이들을 계속 양성한 대한민국의 역적 중에 역적입니다. 지사님이 그분이 지사님의 서울대 선배죠? 네, 그렇습니다. 제가 서울대학교 상과대학에 입학했을 때 신영복은 1년 전에 잡혀갔는데 신영복만 잡혀간 게 아니라 그 주변에 있는 모든 학생운동권을 다 잡아넣어서 다 불었고, 김일성 전집부터 김일성의 여러 가지 항일 무장투쟁, 그리고 마르크스 레닌의 사상, 이런 것들을 대학가에 퍼뜨리고 육군사관학교 교관으로 가서 육군사관학교 가난하고 우수한 학생들을 다시 간첩 교육을 시켜서 대한민국 군 전체를 적화시키려고 했던, 대한민국을 전복시키려고 하는 대한민국 전복을 위한 폭력 혁명가입니다. 그 단체 이름이 통역당이라고 하는데, 통일혁명당으로서 그 통일혁명당의 3명은 사형되고, 그리고 한명숙이 남편 박성준, 이자는 15년 감옥을 살고, 한명숙이도 부부가 잡혀갔는데 부인이라고 해서 좀 일찍 집행유예로 풀어줬고, 한명숙이 그 뒤에 국무총리가 또 됐습니다. 대한민국의 빨갱이들이 계속 국무총리도 하고 국회의원도 하고, 빨갱이들이 지금 저 청와대 문재인부터 꽉 박혀 있습니다. 그리고 그 중에 주범 중에 2명은 일본을 향해서 도망갔다가 다시 북한에 가서 바로 여기 황해도 해주에서 구국의 소리 대남 방송국을 차려서 그곳에서 계속적으로 우리 학생들이나 일반인들에게 단파 라디오로 김일성 사상을 계속적으로 방송을 해서 그 방송을 듣고 자라난 사람들이 바로 전대엽입니다. 그리고 이 방송을 듣고 그것을 전국 대학생에 다 퍼뜨린 것이 한총련입니다. 전대엽 6년과 한총련 15년, 총 21년 동안 대한민국 대학교 100개 이상의 대학교를 전부 빨갱이 사상으로 물들인 그 장본인이 바로 신영복입니다. 이해하셨습니까? 문재인이가 대통령 된 후로 과거에 간첩질 하다가 처벌받은 모든 사건들을 다시 재심 신청해가지고 대법원장을 이상한 놈을 앉혀놓고 전부 재판을 다 뒤집었는데, 통역당 사건을 다시 뒤집으려고 무죄로 하려고 했는데 그것은 결국 안 됐죠. 예, 그렇습니다. 지금 현재 제일 문제는 전대엽 6년 1987년부터 1992년까지 전대엽 6년과 한총련 15년 21년 동안 서울대학교를 비롯해서 전국의 대학교 총학생회 회장과 임원, 단과대학 학생회 임원과 각 간부들, 그리고 각 과별 학생 임원들, 이들이 전부 사회로 진출했습니다. 그들이 바로 지금 저 청와대 문재인부터
임종석이부터 지금 청와대 대통령 연설을 쓰고 있는 연설 비서관 신동호입니다. 뿐만 아닙니다. 이들이 고시 공부를 해서 대법원장 김명수로부터 전 판사와 검사와 또 행정고시를 쳐서 대한민국의 장관과 그리고 고위공직자 그리고 지금 바로 텔레비전 언론 쪽으로 나가서 전국 언론노조 바로 빨갱이 노조를 만들어서 KBS와 모든 언론을 다 장악했습니다. 뿐만 아닙니다. 여러분 지금 영화계도 전부 장악해서 영화가 전부 기생충으로부터 빨간 영화가 대한민국 1,000만 관객을 울리고 있는 것인데 그 내용은 전부 빨갱이 영화입니다. 여러분 민노총의 100만 대군 그리고 정교조가 우리의 여린 학생들을 붉은 물로 들이고 있습니다. 또 공무원 또 전국 공무원 노조 농민운동은 전국 농민단체 이들이 천주교 그리고 불교 기독교회까지도 사회 모든 곳을 21년 동안 대한민국 전 대학가 총학생회를 장악했던 이들이 북한의 지령을 받아서 저 청와대를 다 장악하고 대한민국 주요한 언론과 사법부와 행정부와 군부와 문화예술계 전 영역을 장악한 놀라운 적화 통일이 진행되고 있습니다. 여러분 주사파를 처단합시다. 빼앗긴 대한민국을 다시 찾아내야 될 것입니다. 그런데 이 문재인이가 바로 그와 같은 간첩의 대장 신영복을 내가 가장 존경하는 사람이라고 했다면 그러면 문재인도 간첩 아닙니까? 문재인의 자서전 여러분 문재인의 자서전 운명을 읽어보십시오. 운명에 나오는 그 내용 중에 문재인이가 청와대 정무수석을 노무현 대통령 때 2번 했습니다. 자기가 노무현 대통령이 가장 안타까운 일은 자기들이 민정수석하고 대통령 할 때 국가보안법을 철폐하지 못한 것이 가장 안타까운 일이라고 쓰고 있습니다. 기가 막힌. 이들은 그 자서전에도 전부 빨갱이 생각을 이야기하고 있는데 우리 국민들이 빨갱이는 이 얼굴에 빨갱이라고 쓰지 않습니다. 얼굴이 빨갛지도 않습니다. 그 사람들은 아주 착한 모습을 하고 있습니다. 그 사람들은 늘 평화를 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 늘 우리 민족끼리를 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 반일 항일 투쟁을 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 반미 운동을 하면서 미군 철거를 이야기하면서 자주 통일을 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 아름다운 환경을 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 늘 재벌을 타도하고 평등한 세상을 만들 해방을 말하고 있습니다. 이 모든 아름다운 말이 모두 다 빨갱이의 말이요 사탄의 말입니다. 국민 여러분, 저 문재인을 어떻게 해야 되겠습니까? 어떻게 해야 된다고요? 지금 문재인은 자기의 환각 속에 붙잡혀 있습니다. 다 먹었다고 생각하는 것입니다. 여러분, 지금 문재인이가 평창 동계올림픽에서 이와 같은 인간으로서는 해서는 안 될 이 말을 한 이후에 문재인의 모든 말, 모든 행동, 모든 정책, 모든 생각은 간첩입니다. 간첩. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 아멘. 목사님 네. 그런데 문재인은 간첩이 아니고 저는 네. 제가 옛날 빨갱이 출신이고요. 네. 제가 감옥 가서 간첩 100여 명과 학생운동권 이 주사파 학생운동권 10,000명 이상과 같이 생활을 해봤습니다. 감옥 생활을 네. 같이 했는데 이 보통 간첩 중에서도 문재인보다 더 간첩은 없습니다. 이야. 그런데 이 간첩들이 얼굴이 착하고 말이 착해 보이고
늘 평화를 말하고 늘 우리 민족을 말합니다. 단순한 간첩이 아니라 문재인은 자기가 이 모든 대한민국의 한강의 기적, 대한민국 우리 국민들이 70년 동안 피땀 흘려 만들어 놓은 모든 것을 김정은에게 갖다 바치려고 하는 보통 간첩이 아니라 대한민국을 통째로 갖다 바치려고 하는 반역자입니다. 우리가 생각할 때에 문재인이가 대통령 된 후로 북한에 대해서 잘해요, 못해요? 조금 잘해요, 세게 잘해요? 말할 수 없죠. 문재인이 하는 짓을 보면. 그런데도 김정은은 불만이 많은 거야. 저 문재인을 향하여 쌀문 뭐라고요? 다 알고 계시네요. 그리고 뭘 떤다고요? 오지랖을 떤다 그러고. 그러면 내가 생각해 봤어요. 아니, 문재인같이 김정은을 저렇게 잘 섬기고 잘 떠받치고 전 세계 다니면서 우리 정은이 좀 도와주세요. 우리 정은이 좀 도와주세요. 저렇게 바로 김정은을 위하여 일생을 사는 문재인을 왜 북한이 저렇게 욕을 할까? 북한이 뭐가 불만이 있을까? 내 이걸 한번 생각해 봤어요. 지사님. 생각해 본 결과 또 내가 영적 감각이 좀 있잖아요, 제가. 이게 내가 뭔 생각을 하게 되냐면, 이 문재인이가 대통령 되기 전에 북한하고 뭔가 약속이 됐구나. 이거는 사실 확인은 안 됐지만 나의 느낌입니다. 다시 말해서 뭐냐면, 내가 너 대통령 만들어 줄 테니 대통령 되자마자 바로 항복하고 남조선을 항복하여 북한에 바로 즉시 갖다 바쳐. 이것이 사전 합의가 되지 않았겠나. 그런데 지금 문재인이가 그거는 안 하고 자꾸 비슷한 말만 한단 말이에요. 김정은에 대해서 자꾸 좋은 말하게 하니까 북한은 그거 가지고 양이 안 차는 거야. 그 다음 말은 우리 지사님이 한번 해주세요. 저는 목사님처럼 영적인 능력이 많지 않습니다. 저는 영적인 것은 모르지만 김정은이가 문재인을 우습게 보는 이유는 첫째, 저 북한의 주사파는 김일성, 김정일, 김정은, 백두혈통을 가진 자만이 수령이 될 수 있는 겁니다. 문재인이는 백두혈통이 아닙니다, 여러분. 그래서 백두혈통에게 모든 것을 다 갖다 바쳤습니다. 백두혈통에게. 그래서 백두혈통을 가진 김정은이는 나이가 문재인이 아들보다 어리지만 그러나 혈통이 백두혈통이기 때문에 이 백두혈통은 문재인 같은 이런 사이비 빨갱이죠. 완전한 빨갱이가 아니고 그냥 주사파 정도, 남조선의 사이비 변종 빨갱이, 이 정도 빨갱이는 꼼짝 말고 내가 나이가 어리더라도 김정은한테 무조건 복종해야지. 너는 왜 미제의 앞잡이처럼 미제 눈치도 보고 또 남조선 인민들 눈치 볼 게 뭐 있느냐. 여기에 대해서 확실한 순수혈통, 백두혈통으로서 모든 것을 다 충성하라. 꼼짝 말고 100% 충성을 요구하는 것이라고 그렇게 봅니다, 저는. 네. 제 생각에는 앞으로 계속 북한이 이 문재인에 대해서 압력을 계속 넣다가 너 왜 빨리 항복 투항 안 하냐? 빨리 두 손 들고 대한민국 해체하고 오늘부로 우리는 조선민주주의 인민공화국으로 간다. 그 선언 왜 안 하냐? 계속 압박을 넣다가 안 되면 내가 볼 때 너 계속 미국 눈치 봐가면서 말이야. 내가 너 미국 눈치 보라고 대통령 만들어줬어? 김정은이가 지금 난 그런 한 생각을 한다고 생각하는데 여러분 이 문재인이가 이제 여차하면 바로 결단 내릴 겁니다. 어느 날 바로 전체 계엄령 딱 걸고 군대 전체 다 동원하고 경찰 다 동원해서 오늘부로 우리는 북한으로 간다. 이 선언하는 날이 가까이 온다는 것을 여러분 분명히 아시기를 바랍니다. 지금 북한이 계속 밀어제키는 것은 바로 그것입니다. 그날이 오기 전에 우리는 대한민국을 지켜내야 되고 문재인을 끌어내야 됩니다. 동의하십니까?
아직도 국민들 중에는 이 대한민국이 현재 흘러가는 느낌을 잘 몰라서 문재인이 그래도 선거에서 뽑았는데 선거에서 뽑은 사람을 어떻게 중간에 그만두라 그러냐. 아니 박근혜는 근데 왜 그만두라 그랬어? 박근혜는 지사님 한마디 해주세요. 예, 그런데 목사님 말씀에 제가 조금 말씀을 드리면 우리 정광훈 목사님은 영적 지도자십니다. 영적. 그래서 지금은 바로 이 시대의 사탄은 전 세계 역사에서 최대의 사탄이 바로 저 김정은의 주체 사상입니다. 저보다 더 지독한 사탄은 없습니다. 김정은이는 성경 한 권만 가지고 있으면 완전히 수용소로 보냅니다. 세계 역사상 최고 악마 사탄이 바로 김정은인데 목사님은 이 부분을 확실히 보시고 지금 우리가 하고 있는 것은 영적 전쟁입니다. 그런데 김정은이는 또한 영적인 지도자일 뿐만 아니라 세속적으로 김정은이는 전략 전술을 가지고 있는데 첫째가 핵무기를 가진 것입니다. 핵무기를 미국 본토에 명중시킬 정도로 핵 미사일을 지금 발전시키고 있고요. 그리고 제일 중요한 것은 이 대한민국에서 미군을 철수해야만 적화가 가능하다고 믿고 있습니다. 따라서 미군을 철수하는데 가장 중요한 가끔 이론, 미군을 철수하려면 일본 놈을 먼저 창으로 찔러야 된다. 그래서 일본과 지소미아를 파기하고 그 다음에 미군을 철수시키면 그 다음에 바로 적화로 들어갈 것입니다. 따라서 여러분들이 지금 이 성조기를 왜 흔드느냐 하는데 이 성조기가 우리가 이 한미 간에 한미 동맹이 성조기와 함께 튼튼하면 절대로 적화가 안 됩니다. 그래서 우리 정광훈 목사님께서 지금 대한민국의 십자가 그리고 이 태극기를 가지고 대한민국의 영적 지도자로서 대한민국의 정신과 영적인 보호를 해주시고 또 미군이 지금 북한으로부터 핵과 미사일을 막아줍니다. 그래서 우리 정광훈 목사님이 이렇게 이 태극기와 성조기 그리고 십자가로 김정은과 문재인과 영적 전쟁을 하고 있습니다. 우리 다 함께 뭉쳐서 정광훈 목사님과 함께 한미동맹을 강화하고 영적 전쟁에서 승리합시다. 아멘. 할렐루야. 우리 김문수 지사님께 뜨거운 박수 한번 하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 이제 우리는 선택할 때가 왔습니다. it's time for choosing 저 문재인에게 속아서 계속 가든지 whether we proceed on this path by deceived by Moon Jae-in, 그리고 조선민주주의 인민공화국을 받아들이든지 whether we accept chosen people's republic, 아니면 문재인과 주사파를 쳐내든지 or we remove Moon Jae-in and Juche followers from the office. 둘 중에 하나의 선택을 할 때가 온 것입니다. It's time for us to choose between the two options. 1200만 성도 여러분, Dear fellow Christians 30만 목회자 여러분, and 300,000 pastors, 25만 장로님 여러분, 250,000 elders. 여러분들도 기도를 깊이 하시겠지만은 You may be praying about this country. 저는 정말로 기도를 깊이 하는 사람입니다. I am a man of prayer. 그러므로 하나님께서 국가 대사에 대한 것을 저에게 보여주십니다. That's why God keeps revealing to me in terms of very important national issues. 단 한 번도 제가 틀린 적이 없습니다. Not a single time I missed a point. 박근혜 대통령에 대하여 7번에 관해서 정확하게 보여줬습니다. It was a case of 7 consecutive events concerning former President Park Geun-hye. 대통령 선거운동 할 때부터 탄핵될 때까지 하나님이 7번을 정확히 저에게 보여줬던 것입니다. From her election campaign till the point of her impeachment, God has shown me the exact path, what's going to happen in the future. 이명박 대통령에 대해서도 하나님이 정확히 저에게 보여줬습니다. That was also the case
with regard to former President Myung-Bak Lee, 저는 하나님이 제게 보여준 것을 지난 뒤에 말하지 않았습니다. I didn't say about these things after the things happened. 우리 청교도 목사님들과 우리 교회 성도들에게 사전에 먼저 보여준 것을 말씀을 드렸습니다. I foretold the pastors in the New Puritan Circle and to the people in my church membership. 두고 봐라. 며칠 후에 이런 일이 일어날 것이다. 제가 말하면 그대로 다 이루어졌던 것입니다. I said it. We'll see. This is going to happen, and that exactly happened. 이제 드디어 황교안 대표님이 저의 영계 레이더에 나타났습니다. Now, Representative Hwang Kyo-wan just occurred to my spiritual radar. 이제 딱 한 번 나타났습니다. Just once. 이제 시작된 것입니다. This is the beginning. 제 영계 레이더에 걸려들었습니다. He got caught to my spiritual radar. 첫 번째 황교안 대표님이 저에게 보여준 내용은 The content about the things that God revealed to me 이거는 개인 신상의 문제이기 때문에 제가 사실대로는 말씀드리기 어렵고 is this concerns privacy, so cannot tell you about these matters publicly. 밤새도록 하나님이 계속 나에게 보여준 내용을 종합하면은 But encapsulate the contents that God revealed to me at night. 여러분이 보시는 것과 거의 비슷한 내용입니다. It's almost similar to what you're observing right now. 황교안 대표님이 너무 지금 소극적으로 대한다는 거예요. 소극적으로. Mr. Hwang is not becoming too much proactive. He's not being too proactive. 아직도 너무 안일하게 생각하고 있다는 걸 하나님이 내게 보여준 것입니다. And he's being a little bit naive in terms of the crisis that we are facing right now. 황교안 대표님에게 제가 공개적으로 말씀드립니다. I publicly speak to you, Mr. Hwang. 이것은 바로 주님의 음성인 것입니다. You have to take it as the voice of the Lord. 강력하게 대응하기를 바랍니다. 강력하게. You have to make strong actions 그런 자세를 가지고는 이 나라를 구할 수 없다는 걸 알아야 되는 것입니다. because you have to see to it that with that such a attitude you cannot save this country. 그리고 자유우파 지도자들에게도 제가 분명히 말씀드립니다. And I also clearly state to the leadership people in the conservative circle, 너무 한가롭게 놀지 마시기를 바랍니다. don't be so much naive. 내년 4월 총선 가서 이기면 된다고요? You are saying that we can achieve victory in the next election 내년 cycle. 4월 총선이 꼭 온다는 보장이 있습니까, 여러분? There is no guarantee that we will be having the next election in April. 저 문재인이가 총선에서 불리할 듯하면 뭔 사고를 칠지 반드시 알아야 되는 것입니다. Because we have to understand and we have to cope with the future scenario in which Moon Jae-in might be acting up to give some obstacles to the election. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans 1200만 성도 여러분, and 12 million Christians, 우리는 이와 같이 돌이킬 수 없는 사고가 터지기 전에 막아내야 되는 것입니다. we have to prevent the irrevocable situations from happening. 동의하십니까? Are you with me? 동의하십니까? Are you with me on that? 특별히 한국 교회 성도 여러분들이요, Especially, I tell you to the Korean Christians, 복음과 주사파는 절대로 공존할 수 없습니다. we have to realize that the gospel and Juche ideology can never coexist with each other. 문재인과 주사파에 대해서 아직도 소극적으로 대하는 기독교인이 있다면 There are still Christians who are being passive in terms of dealing with issues about Moon Jae-in. 차라리 교회 다니지 마세요. Why don't you stop coming to the church? 교회 붙잡고 장난치지 말라고요. You're not supposed to play around and grapple with the church. 어떤 목사 자식들은 문재인을 빨고 다니는 놈이 있어요. 문재인을 빨고 다니는 놈이. There are even some pastors who are rooting for Moon Jae-in. 즉시로 목사직을 사퇴하기를 바랍니다. You have to revoke your pastorship. 그리고 한국 기독교 단체 중에 NCC에게 반드시 내가 경고합니다. And I strongly warn toward you members in the regarding NCC. 당신들은 예수님의 이름을 사용하지 말기를 바랍니다. You must stop using the name of Jesus Christ. 손봉호에게 내가 경고합니다. I clearly warn to Sonbong-ho 그리고 NCC의 그 간부들에게 내가 경고합니다. and all the leadership people, leadership positions in NCCK. 당신들은 교회 단체가 아니야. You are
not the church. 즉시 해체하기를 바랍니다. You have to disintegrate yourselves. 철없는 성도들을 혼미한 대로 이끌고 가지 마시고 Do not misguide the naive and pure Christians. 하나님 앞에 철저히 회개하기를 바랍니다. You have to repent thoroughly in the presence of God. 대한민국을 해체하는데 문재인 편에 서는 놈들이 있다면은 And if there are any Christians standing on the side of Moon Jae-in in destroying this country, 저는 한국의 유일한 한국교회 대표기관인 한기총회 25대 대표회장의 이름으로 In the 내가 name- 당신들을 용서하지 않겠습니다. in the name of the 25th President of the Christian Council of Korea, the sole evangelical council and the true representing the true churches in the country, I warn against you not to use the name of Jesus Christ. 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 여러분도 결단하셔야 됩니다. you have to make a choice. 기회가 항상 있는 것은 아닌 것입니다. Because we are not going to have a second chance. 기회를 잃어버리게 되면 When we lost a chance, 씨름 선수들이 씨름해보지도 못하고 삿바잡다가 주저앉는 것처럼 just like the wrestlers failed to do the match, and while they grapple with the thing on their waist, the game is 자유우파 over. 국민들이 잘못하면 삿바잡다가 뒤로 넘어지는 이와 같은 애국운동을 할 가능성이 많기 때문에 오늘부터 우리는 생명을 내놔야 되는 것입니다. We have to risk our life to save this country. 결단코 내어줄 수 없습니다. We can never render this precious country over to the hands of the vicious people. 어떻게 세운 나라인데 How did we achieve the nation? 어떻게 우리가 지켜왔던 나라인데 How have we protected this country? 1200만 성도 여러분들이요, Dear fellow Christians, 여러분들이 이 애국운동에 나오지 않는다면 if you do not come over to join us, 여러분들은 이미 벌써 주사파와 간음죄를 범한 것입니다. you, in the spiritual perspective, you are committing the sin of the adultery with the Juche followers. 반드시 하나님께 버림을 당할 것입니다. And you will be forsaken by the Lord. 그러므로 한국교회여 일어납시다. Therefore, Korean church, rise up. 30만 목회자들이여 일어납시다. 300,000 pastors, rise up. 예수왕국 복음 통일 만들어 봅시다. Let's achieve the unification of this country under the principle of the gospel. 참으로 감사한 것은 What's really thankful is that 그렇게 우리가 기도했던 대형교회 목사님들이 지금 뛰어나고 있습니다. a lot of pastors from the mega churches are coming to join this movement. 적극 지지하고 나오고 있습니다. They are being proactive in supporting us. 오늘 이 시간에 여러분들에게 한 분을 소개하겠습니다. Let me introduce one guy to you. 은평 제1교회 심화보 목사님을 소개하겠습니다. He's from Eunpyeong First Church, Presbyterian Church. His name is Won Bo-sim. 이제는 내가 애국운동 안 해도 이제 이분이 다 해나갈 것 같습니다. Now maybe I can retire from the patriotic movement because he will be handling all these issues on behalf of me. 사전에 말씀드려서 죄송한데 I'm sorry to say this in advance. 어젯밤에 장경동 목사가 저한테 전화가 한 통 왔습니다. I got a call from Pastor Kyungdong Chang. 나보고 형님 끝났어 그랬습니다. He told me over the phone that, Pastor, this game is over. 사랑의 교회 오정현 목사님이 장경동 목사한테 전화가 왔는데 He got a call from the Pastor Jung Yeon-ho from Sarang Church, Community Church. 이제 오정현 목사님도 본격적으로 나온다고 말을 했다는 것입니다. That he will be joining in this movement. 김삼환 목사님은 오래전부터 계속 저를 후원해 오셨습니다. Pastor Saman Kim has been supporting us before long. 여의도 순복교회 이영웅 목사님은 서명한 것만 벌써 50만 개 이상을 서명해서 가지고 왔습니다. And Pastor Young-Eun Lee of the Yeouido Full Gospel Church has handed over to us more than 500,000 petitions. 청와대 사회수석이 끝없이 대형교회 목사님들을 협박했기 때문에 Because the advisor in terms of the social issues in the Blue House has been threatening Pastor Lee. 그동안에 공개적으로 못 나왔으나 That's why he was not able to come out in the front line. 이제는 더 이상 어떻게 할 수 없는 경지에 왔기 때문에 Now he has acknowledged that the tide has been changed. 사회수석 아니라 할아버지가 협박해도 So no matter how much pressure he received from the Blue House, 우리 한국교회가 해온 민족의 개화, 독립운동, 건국, 6.25 민주화까지 한국교회가 앞장서 왔던 것입니다. the
Korean church has been taking initiative in building this nation and enlightenment of this nation and industrialization and democratization up to this point. 1200만 성도와 30만 목회자 25만 장로님들만 다 순교의 정신으로 나오시기를 바랍니다. Dear fellow Koreans, please join this movement with the spirit of the martyrdom. 그 즉시 모든 문제는 해결될 수 있습니다. Then I believe at once all the problems in this country will be solved. 그러나 반대로 마지막으로 말씀을 드리면 Let me wrap up my speech after talking about this. 여러분들이 순서를 바꾸어서 사신다면 If you switch the consequences, 여러분이 하는 개인적인 목표, 가정의 목표, 교회의 목표, 그리고 사업의 목표 그것을 제1로 삼고 사신다면은 if you prioritize your things like individual level, family level, business level, 여러분의 개인, 가정, 교회, 직장의 목표가 이루어질 수도 없고 your goals in terms of your individual, family, and the business levels will never be fulfilled. 반대로 문재인 전원만 쳐내기만 한다면 In contrast, once we got to be able to remove Moon Jae from the office, 여러분의 개인, 가정, 교회, 직장의 모든 문제 앞에 시온의 대로가 열릴 것입니다. I believe the path of Zion will be brought open before you in the future. 여러분이 개인이 잘 되기를 원하시면 아멘. Do you want to be prosperous on your individual level? 여러분 자녀가 잘 되기 원하시면 아멘. Do you want your children to succeed? 여러분 교회가 다 부흥되고 잘 되기 원하시면 아멘. And do you want to revive your church? 여러분이 하는 모든 사업과 기업이 잘 되기 원하시면 아멘. And if you want to succeed in your business and your workplaces, 40일 금식할 필요 없어요. we are not supposed to fast and pray for 40 days. 여러분이 3일 금식할 필요 없어요. You don't have to fast and pray for 3 days. 문재인 전원만 끌어내면 되는 것입니다. What we have to do is remove Moon Jae from the office. 이해되십니까? Do you understand? 확실히 이해됐습니까? Do you thoroughly understand what I 그래서 say? 모든 순서에 문재인 끌어내기를 앞장서시기를 바랍니다. That's the reason why I'm urging you to take initiative in removing Moon Jae from the office. 남은 생에 여러분들은 대한민국의 영광 가운데 살 수 있습니다. And you guys will be able to bask in the glory that's endowed upon this nation. 한국 교회여 일어나라. Korean church, rise up. 시간이 없다. We don't have enough time. 빨리 일어서자. The time is running out. 자, 위대하신 우리 형님을 모시겠습니다. 심화보 목사님을 모시겠습니다. 다 같이